ابھی آپ لوگوں کے سامنے حمد و صلات کے بعد مسنون خطبہ جو خطبہ نکاح پڑھا گیا، یہ خطبہ نکاح گزشتہ 1450 سال سے یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آج تک ہر نکاح کے محفل میں ان آیتوں کو تلاوت کیا جاتا ہے۔ بہت کم جگہ بہت کم موقع ہوتے ہیں جہاں اس کے کچھ ترجمہ یا اس کا کچھ مفہوم بیان کیا جاتا ہے۔ ان آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین تقوی کا حکم دے رہا ہے۔ سب سے پہلے تقوی بالخصوص اگر ہم دیکھیں سورہ نساء کی آیت میں جو سب سے پہلی آیت ہے، ایک ہی آیت میں اللہ رب العالمین 2 مرتبہ تقوی کا ذکر کیا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اس کے بعد واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام۔ پھر باقی آیتوں میں اللہ رب العالمین 3 مقامات پر تقوی کا۔ تقوی کیا چیز ہے؟ اللہ کا ڈر ہے۔ تقوی کیا چیز ہے؟ حرام سے بچنا ہے، حلال کو اختیار کرنا ہے۔ اگر ہم آج کے دور کے لحاظ کو دیکھا جائے، تقوی یہ چیز ہے جو شادی کے موقع پر ان آیتوں کو پڑھ رہے ہیں تو ان آیتوں سے تقوی ہم کو اس چیز کی طرف یہ آیتیں ہم کو پیغام دے رہے ہیں کہ ہم لوگ شادی کے موقع پر اللہ سے ڈرنا ہے، کہیں ہمارے شادی کے موقع پر کہیں تقوی کے خلاف کے امور تو نہیں ہو رہے، ہم کو یہ غور کرنا ہے۔ تقوی کے خلاف کے امور تو کہیں نہیں ہو رہے، یہ ہم کو دیکھنا ہے۔ اگر ہو رہے ہیں تو ہم کو ڈرنے کی ضرورت ہے، اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے پاس کل ہم کو جواب دینا ہے، ہم ہمارا مال کو کہاں خرچ کر رہے ہیں، ہم اپنے شادیاں کیسے کر رہے ہیں، ہم اپنے رشتے کیسے جوڑ رہے ہیں، ہم اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہیں، ہم اپنے معاملات کیسے کر رہے ہیں، ان سارے چیزوں کو جاننے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے انشاءاللہ تفصیلات انشاءاللہ جناب عبدالواری حسینی صاحب آپ کے سامنے لائیں گے۔ بالخصوص میں عوام کو ایک پیغام یہ دینا چاہتا ہوں، بالخصوص نوجوانوں کو، آپ لوگ جتنے نوجوان یہاں شادی نہیں ہوا، عزم کر لے آج سے ارادہ کر لیجئے، ہم لوگ نکاح اور شادی اس سے جس طرح آج ہو رہا ہے اس سے بھی اور بہتر انداز میں اور کرنے کی کوشش کریں گے۔ معاشرے میں جو رسم و رواج ہے، معاشرے میں جو چلن ہے، اس کو ہمارے پیروں کے تلے رونڈ ڈالیں گے۔ یہ بات میری بات نہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ جو دیا تھا، اس خطبہ کے اندر کیا کہا آپ نے؟ زمانے جاہلیت کے تمام رسم و رواج میرے پیروں کے تلے روندے گئے بولے۔ اگر ہم سچے عاشق رسول ہے، ہم متبع سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری نماز روزہ اور دیگر امور میں کرنے کا عہد رکھتے ہیں اور ہم کرنے کے عزم رکھتے ہیں، تو شادی بیاہ بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر بتلایا ہے، اور آپ کے موجودگی میں بے شمار شادیاں ہوئی ہیں۔ ہم کو دیکھنا ہے کہ شادی بیاہ کیسے ہوئی۔ نماز کے بارے میں ہمارے سامنے دلائل واضح ہونے کے بعد ہم اگر کوئی ان دلائل کے مخالف میں نماز پڑھ رہا ہے تو ہم اس کو ناگوار محسوس کرتے ہیں، اس کو ہم اچھا محسوس نہیں کرتے۔ اسی طرح شادی بیاہ کو بھی سمجھنا چاہیے۔ کوئی اگر شادی یا ولیمہ یا اس شادی کے تقریبات اگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کے امور میں کر رہا ہے، ہمارے دلوں کے اندر بھی وہ کراہیت آنا ہے۔ یہی ایمان کا جذبہ ہوتا ہے، ہمارے دلوں کے اندر بھی وہ ناپسندیدہ آنا ہے۔ کیوں؟ آج شادیاں غیروں کی طرح کرنے کی وجہ سے مسلم معاشرے کی لڑکیاں ایک دو کروڑوں تک پہنچ رہی ہے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ جمعیت العلماء ہند کی 2022 کی رپورٹ کیا ہے؟ صرف آندھرا پردیش، تلنگانہ، کرناٹک، مہاراشٹر، ان صوبوں کے اندر لگ بھگ 25 لاکھ سے مسلم لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ گئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہماری شادیوں کا جو بوجھ ہے، ہمارے لڑکیوں کو اعلیٰ تعلیم کے نام پر دین کو چھوڑ دے کر، دنیا کا تعلیم دے کر اور دنیا کے معاملات میں چھوڑ دے کر غیروں کی صحبت میں اس طرح کے جو شادیاں ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے بربادی آ رہی ہے، اور نتیجہ آج ہم دیکھ رہے ہیں جو شادیاں ہو چکے ہیں وہ بھی برقرار نہیں ہے۔ اس کے بعد جو زندگیوں کے اندر جو دراڑیں پیدا ہو رہی ہے، قتل و غارت تک پہنچ رہے ہیں۔ شادی ایک سنت ہے، اس کو سنت کے مطابق کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بتلایا ویسے ہم کو کرنا چاہیے، اور دوسرے لوگوں کو یہ سوچنا ہے اگر کہیں شادی ہو رہا ہے تو اگر کوئی بندہ کھڑے ہو گیا، عزم کر لیا، شادی سنت کے موافق کرنے کے تیار آ گیا، ہم سب مل کر اس کے ساتھ دینا ہے، ہم اس کو دعائیں دینا ہے، اس کے اوپر انگلیاں نہیں اٹھانا۔ بالخصوص ماں اور بہنوں کی طرف میں مخاطب ہوں۔ ماں اور بہنوں، آپ لوگ بڑے خوش نصیب ہو، ایسے محفل میں آج بیٹھے ہیں اللہ کے گھر میں۔ اس طرح کے شادیوں کو پروموٹ کیجئے، کیونکہ گھروں کے اندر دنیا کی سارے عمر مرد کے اوپر ہوتا ہے، مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ شادی کا مسئلہ جب آیا تو عورت کی حکمرانی چلتی ہے گھروں کے اندر۔
शादी के तमाम रस्म और रिवाज, अल्लाह अकबर, एक दो नहीं हजारों रस्म और रिवाज जो गैरों से हम लोगों ने अपने अंदर दाखिल कर लिए, जिसके वजह से बेशुमार अखराजात, और बहुत सारे लोग बहुत सारे सुन्नतों के नाम पर भी शादियों के अंदर अकीका के नाम पर शादी के साथ जोड़कर ऐसे भी शरीयत के खिलाफ के काम करना शुरू कर दिए। इसलिए इन तमाम चीजों से बचे रहिए। तफसीलात इंशाअल्लाह बात अब्दुल बारी साहब आप लोगों के जिक्र करेंगे। मुख्तसर मैं ये पैगाम दे रहा हूं, आज़्म कर लिए, इरादा कर लीजिए और कसम खा लीजिए आज से हम सब इस तरह की शादियां करेंगे। क्या भाई तैयार है? नहीं है? नौजवान बड़े लोगों को भी, अरे कैसा लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे मत देखिए, अल्लाह क्या, हमको अल्लाह के सामने क्या जवाब देना है। हशर के मैदान, आज करंट नहीं है तो मस्जिद से बाहर बैठे हुए हैं। हशर के मैदान में कोई ऐसा मौका मिलेगा, अर्श के साया मिलना है तो अल्लाह के तक़वा इख्तियार करने वाले बंदा बनना है, अल्लाह के तक़वा इख्तियार करने वाले बंदा बनना है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो अहकाम है, जिन चीज़ों के बारे में अल्लाह ने हुक्म दिया और उसके अवामिर और उसकी नवाही, उन चीज़ों की पाबंदी करना है। यानी जिन चीज़ों को अल्लाह करने के लिए बोला वो करना है, जिन चीज़ों से अल्लाह मना किया उन चीज़ों से रुकना है, उन चीज़ों से रुकना है। और शादियों के पैगाम में लोग अगर ऐसे निकाह के महफिल में आ गए तो उनको दुआएं देकर खुश होना चाहिए और अपने दिल को कुशादा करना चाहिए सब लोग कि आइंदा हम भी इसी तरह करेंगे। नाराज़ नहीं होना चाहिए। अकीका मिसाल के तौर पर लड़की पैदा हुई तो एक ही बकरी ज़िबा करने का हुक्म है। एक बकरी कितने लोगों को आएगा? 10, 15, 20 घरों को पहुंचेगा। गांव में अगर 50, 60 घर है, नाराज़ नहीं होना चाहिए। बहुत सारे घरों इस तरह माहौल होता है, नहीं। उसी तरह शादी ब्याह के मामलात में भी, वलीमा के मामलात में भी हो और रिश्तेदारों के मामलात में भी हो, खुश हो जाना चाहिए, रिश्तों को मोहब्बत के साथ जोड़ देना चाहिए। शादी के इस निकाह के महफिल के ज़रिए जो आयतों की तिलावत की जाती, उसके अंदर यह भी पैगाम है, वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसअलून बिही वल अरहाम। अपने रिश्ते नातों को, जिस अल्लाह के नाम लेकर तुम अपने रिश्तों को जोड़ते हो, रिश्तों को भी मजबूती के साथ कायम रखना है। और इसी तरह इस आयत में यह भी पैगाम है, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत व फरमा बरदारी। इन आयतों के ज़रिए हमको यह भी हुक्म मिल रहा है, पैगाम मिल रहा है कि इताअत व फरमा बरदारी बहुत ज़रूरी है। अगर अल्लाह की इताअत व फरमा बरदारी के ख़िलाफ़ हम करेंगे तो नुकसान उठाने वाले होंगे। और आखिर में आकर नौजवानों को पैगाम है, निकाह करो वक्त पर। निकाह कैरियर के नाम पर, जॉब के नाम पर, बड़े होने के नाम पर, खुद मुख्तार बनने के बाद, अपने पैरों पर खड़े होने के बाद, पैदा होने के बाद 1.5 साल के अंदर ही पैरों पर खड़े होता, लेकिन उसको क्या करते, 30 साल तक रोक देते। ये गलत है, ये गलत है। जवानी की उम्र में आ जाने के बाद अगर बच्चा शादी करने का शौक़ रख रहा है तो फ़ौरन उसको शादी कर देना चाहिए ताकि बुराइयों से बचेंगे। अल्लाह के रसूल का पैगाम यही है, या माशरत शबाब मन इस्तता मिनकुम फल्यतजव्वज़। ऐ नौजवानों की जमात, तुम में से जो शादी की ताकत रखते हो, आज के दौर में मोबाइल फ़ोन हाथ में लेकर ख्वाहिशात उभरते हो और अपने आप को काबू में नहीं रख पाते, तो बुराइयों से बचने के लिए बेहतरीन ज़रिया है निकाह करो। निकाह की अगर ताकत नहीं है, बीवी की जो हुकूक को पूरा नहीं कर सकते तो रोज़ा रखो। ये तुम्हारी निगाहों को नीचे रख देता, तुम्हारी शर्मगाहों की हिफाजत कर देता। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है। और निकाह हर कार्ड पे छपता, अन निकाह मिन सुन्नती बोलकर, लेकिन पूरी 99% उसके खिलाफ होता। माशरे के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सबको इस तरह की शादियाँ करना चाहिए, इसी तरह का अमल को आगे ले जाना चाहिए। अगर गांव में पहले कोई किए इस तरह तो बड़े खुश नसीब है, नहीं किए तो माशाल्लाह आज से सलीम साहब के दुख्तर और जनाब सादुल्लाह साहब के लड़का जो माशाल्लाह आज जो ज़िंदगी में दाखिल हो रहे हैं नई ज़िंदगी में, ये लोग मिसाल है बाद में आने वालों के लिए। इस तरह आप लोग तैयार हो जाइए, नौजवान लड़कों और लड़कियाँ भी अज़म मुसम्मम कर लीजिए कि हम भी इस तरह की शादियाँ करेंगे, हमारे बच्चों को भी इस तरह की शादियाँ करवाएंगे। इंशाअल्लाह एक अच्छा माशरा बनेगा। माशरे में जो ख़राबियाँ हो रही हैं आज, वो ख़राबियों से हम बच सकते हैं, हमारे माशरे को बचा सकते हैं। आखिर में आकर मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला इस नौजवान जो जोड़े आज एक ज़िंदगी में दाखिल हो रहे हैं, अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगियों के अंदर खैर व बरकत अता फरमा दे। अल्लाह ताला हम सबको भी इस तरह के इत्तिबा सुन्नत के मुताबिक हमको शादियाँ करने की तौफीक अता फरमा दे। हर तरह के रस्म और रिवाज, फ़िस्क़ व फुजूर, हर तरह की फजूल खर्चियों से, जो कि शैतान का भाई बनना है, फजूल खर्चियाँ शादी में खुशी के नाम पर बच्चे नहीं सुन रहे, इस तरह के नाम पर जो होते हैं, औरतें नहीं सुन रहे, इस तरह के नाम पर जो खर्चे होते, ये शैतान का भाई बनना है। पूछिए मौलाना से पूरे दलील जाकर। इसलिए ऐसे तमाम चीज़ों से अल्लाह ताला हमको बचने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह ताला आसानी से आसान शादियाँ करने की हमें तौफीक अता फरमा दे। हर तरह के रस्म और रिवाज से बचने की तौफीक अता फरमा दे। इस नौजवान की ज़िंदगियों में, इस जोड़े की ज़िंदगी में अल्लाह बरकत दे और इनकी नस्ल में अल्लाह ताला बेहतरीन नस्ल को अल्लाह ताला इनके ज़रिए उम्मत के खिदमत और उम्मत के खैर ख़्वाह पैदा कर दे। अल्लाह ताला हम तमाम को भी किताब व सुन्नत के मुवाफ़िक़ अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। बारकल्लाहु लक व बारक अलैकुम व जमा बैनकुम फ़ी खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।